Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are doing very fine and all of you are passing very good time and all of you are enjoying your time very much. And today I would like to teach you an important lesson which is part of my pre-spoken English. In this channel I share some important lesson about English grammar and about how to develop your spoken English and how you can develop your free handwriting English. Today I will show you how to use infinitives in English sentences and how you can make sentence using infinitives. And at the very beginning you will be able to learn how you can make any sentence, make different sentences using infinitives, and you will also learn about the ins and outs of infinitives. So let's see what I'm gonna teach you today, and before going to enjoy this lesson I would like to suggest you to invite you to subscribe this channel and share the link of this video or link of this YouTube channel with your friends and near and dear ones so that others can learn from this YouTube channel. So let's see. This is use of infinitives and this is part of free spoken English course. And the formation of infinitive is to plus base form of verbs or in order to. And in the place of infinitive to we can use in order to. And when we can make question using why, then the answer will be make, or the answer of the question of why will be using infinitives. Suppose why are you reading? Why are you reading? This is a question and the answer of this question will be using infinitives. I am reading. I am reading to pass the exam. I am reading to pass the exam. Suppose someone asks you or someone has asked you to response or to answer what is your aim, to go anywhere or to do the work, and what is your aim, then you will say using infinitives and you will answer using infinitives. So the basic structure of infinitive is to plus base form of verb. In Bangla there are some region or there are some differences or there are some parts of infinitive. When anyone will want to know your aim or why are you doing or why are you doing any work, then you will answer using infinitive. So if I say in Bangla কেন কেউ কিছু করে or উদ্দেশ্য, একজন ব্যক্তি যে কাজটি করছে সে কেন সেই কাজটি করছে সেটি বোঝাতে অথবা তার সেই কাজ করার উদ্দেশ্যটি কি, সেই যখন তার কাজের ক্ষেত্রে একটি কেন প্রশ্ন আসবে এবং তার কাজ করার পিছনে একটি উদ্দেশ্য থাকবে, এইম থাকবে, সেক্ষেত্রে ওই কোশ্চেনের বা ওই সেন্টেন্সের উত্তরে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করে হবে। সেক্ষেত্রে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম দিয়েও করা যাবে অথবা ইন অর্ডার টু দিয়েও করা যাবে। যদি সেটি ফর্মাল কোনো কথা হয়, ফর্মাল কোনো ডিসকাশন হয়, সেখানে ইন অর্ডার টু ইউজ করা যাবে। যদি ইনফর্মাল হয় সেক্ষেত্রে শুধু টু ইউজ করে সেন্টেন্স মেক করা যাবে। Here I have written some examples or translation. আমি গোসল করেছিলাম পরিষ্কার হতে। তাহলে এই যে সেন্টেন্সটি, এটি যেহেতু আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, এই ইনফিনিটিভ যখন হয় সেখানে সেই ভার্বের শেষে তে যুক্ত থাকে। যখন আমাদের কথা বলার শেষে যদি কোনো কথা বলার বা কথার ক্রিয়ার শেষে
তে শব্দটি যুক্ত হয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে সে যে ওই তে যুক্ত শব্দটি বা তে যুক্ত ভার্বটি ক্রিয়াটির পূর্বেই টু ইউজ করতে হবে। আমি গোসল করেছিলাম পরিষ্কার হতে, তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট ইউজ করতে হবে। আমি গোসল করেছিলাম, আই, তারপর হচ্ছে এটি হচ্ছে সাবজেক্ট, দেন ইউজ করতে হবে ভার্ব। তাহলে আমি গোসল করেছিলাম, এখানে গোসল করেছিলাম, এটি করেছিলাম হলো ভার্ব। তাহলে গোসল করেছিলাম, আই টুক বাথ, আই টুক বাথ, আমি গোসল করেছিলাম। তারপরে হচ্ছে পরিষ্কার হতে, তাহলে টু বি ক্লিন, টু বি ক্লিন, তাহলে হতে হলো বি বা বিকাম, তাহলে এখানে টু বি ক্লিন। তাহলে এখানে এই হচ্ছে বিকাম বা বি, এর সাথে যেহেতু তে যুক্ত হয়েছে এই জন্য এখানে পূর্বে টু ব্যবহার করেছে। আই টুক বাথ টু বি ক্লিন, আর আই টুক বাথ টু বিকাম ক্লিন। তারপর হতে পারে আই টুক বাথ টু রিল্যাক্স, আমি রিল্যাক্স হতে গোসল করেছিলাম। আমি টাকা আয় করতে পরিশ্রম করি, তাহলে এখানেও করতে রয়েছে, তাহলে কে পরিশ্রম করে? আমি, আই পরিশ্রম করার ক্ষেত্রে ওয়ার্ক হার্ড, আই ওয়ার্ক হার্ড, টাকা আয় করতে, তাহলে টু আর্ন মানি, আই ওয়ার্ক হার্ড টু আর্ন মানি, আমি টাকা আয় করতে কঠোর পরিশ্রম করি বা পরিশ্রম করি। তারপর হচ্ছে সে আমাকে দেখতে এসেছিল, তাহলে কে এসেছিল? সে হচ্ছে সাবজেক্ট, এসেছিল কেম, দেখতে, তাহলে সি হলো দেখা, টু ছি, হি কেম টু ছি, কাকে দেখতে? আমাকে দেখতে, আমাকে হচ্ছে অবজেক্ট এখানে, তাহলে হি কেম টু সি মি, অথবা হি কেম হিয়ার টু সি মি, সে এখানে এসেছিল আমাকে দেখতে। তারপর সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল, হি কেম হিয়ার টু মিট মি, সে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। আমরা বেঁচে থাকতে খাই, তাহলে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে উই, খাওয়ার ইংলিশ এখানে ভার্ব ইট। মনে রাখতে হবে বাংলা বাক্যে ক্রিয়া থাকে শেষে, কিন্তু ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়া বসবে সাবজেক্টে করে। উই ইট বেঁচে থাকতে, টু লিভ, উই ইট টু লিভ, উই ইট টু লিভ, আমরা বেঁচে থাকতে খাই। আমরা জ্ঞান অর্জন করতে বিদ্যালয়ে যাই, তাহলে কে যায়? আমরা, এটি হচ্ছে সাবজেক্ট। তারপরে ভার্ব যাই, উই গো, কোথায় যাই? স্কুলে, কোনো দিকে গেলে তার পূর্বে টু ব্যবহার করতে হয়, উই গো টু স্কুল। জ্ঞান অর্জন করতে, তাহলে জ্ঞান অর্জন করো, এর পূর্বে টু ব্যবহার করতে, টু অ্যাচিভ, টু অ্যাচিভ অর গেইন, গেইন নলেজ। উই গো টু স্কুল টু অ্যাচিভ অর গেইন নলেজ। তাহলে মনে রাখতে হবে যে শব্দ বা যে ক্রিয়ার সাথে তে যুক্ত থাকবে সেই ক্রিয়াটির পূর্বেই টু ব্যবহার করা হয়, এবং এই সেন্টেন্সগুলো টু তখনই ব্যবহার করা হয় যখন কোনো কিছু উদ্দেশ্য থাকে। তাহলে এখানে যদি আমরা এই প্রশ্ন করি, হোয়াই ডু উই গো টু স্কুল, অথবা হোয়াই ডু ইউ গো টু স্কুল, হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা যাচ্ছে। তারপরে এখানে যদি গোসল, হোয়াই ডিড ইউ টেক বাথ, কেন তুমি গোসল করেছিলে। তারপরে হোয়াই ডু ইউ ওয়ার্ক হার্ড, কেন তুমি কঠোর পরিশ্রম করো। সে আমাকে দেখতে এসেছিল, হোয়াই ডিড হি কাম, কেন সে এসেছিল। তারপরে আমরা বেঁচে থাকতে খাই, হোয়াই ডু উই ইট, হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করা যাচ্ছে। তাহলে আমাদের এখানে খাওয়ার পিছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তারপর হচ্ছে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে বিদ্যালয়ে যাই। এরপরে তোমাকে ঘুম থেকে না জাগাতে আমি আস্তে কথা বলেছিলাম, তাহলে এটি একটি ফর্মাল কথা হয়ে যায়, যেহেতু ফর্মালিটিস মেনটেন করে। তাহলে কে কথা বলেছিল? আমি, তাহলে এখানে সাবজেক্ট তোমাকে নয়, আই, আমি আস্তে কথা বলেছিলাম, তাহলে আই টক, আস্তে মানে সাইলেন্টলি, আই টকড সাইলেন্টলি, ছিলাম, লমা যদি থাকে ক্রিয়া শেষে তাহলে সেটি পাস্ট টেন্স ইন্ডিকেট করে। আই টকড or I spoke silently। তারপরে ইন অর্ডার এই নট ব্যবহার করতে হবে যখন না থাকবে, টু এর পূর্বে নট, ইন অর্ডার নট টু ওয়েক আপ ইউ, আর ইন অর্ডার নট টু ওয়েক ইউ আপ, এটি এখানে ব্যবহার করলে হবে, ইন অর্ডার টু ওয়েক ইউ আপ, তোমাকে না জাগাতে। এখন এটি যদি ইনফর্মাল, এখানে যদি ফর্মাল কথা নয় ইনফর্মাল যদি আমি বলি, সেক্ষেত্রে আই
talked silently not to wake you up, not to wake you up, সেক্ষেত্রে এখানে শুধু not to হবে। আর যদি ফর্মাল কথা হয় সেক্ষেত্রে in order তারপরে not to। আর যদি নেতিবাচক না হয়, অ্যাফার্মেটিভ হয়, ফর্মাল কথা, আনুষ্ঠানিক কথা, সেক্ষেত্রে শুধু in order to, শুধু in order to। ফেল না করতে তুমি বই পড়ো, তাহলে এটি ফর্মাল কোনো কথা বোঝায় না, ইনফর্মাল। তাহলে তুমি বই পড়ো, ইউ রিড বুক, ইউ রিড বুক, এখানে শুধু নট টু হবে, নট টু ফেল, যে তুমি ফেল না করতে বই পড়ো, ইউ রিড বুক নট টু ফেল। আমি ট্রেন মিস না করতে দ্রুত হেঁটেছিলাম, তাহলে এখানে লমা রয়েছে, এটিও পাস্ট টেন্স, আই ওয়াকড ফাস্ট, আমি দ্রুত হেঁটেছিলাম, আই ওয়াকড ফাস্ট। তারপরে হচ্ছে ট্রেন মিস না করতে, তাহলে ইন অর্ডার নট টু মিস দ্য ট্রেন, ইন অর্ডার নট টু মিস দ্য ট্রেন। অথবা যদি আমি ইনফর্মাল কথা বলি, আই ওয়াক ফাস্ট নট টু মিস দ্য ট্রেন। তারপর হচ্ছে যদি এগুলো নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন করলে ডিডেন্ট হয়ে যাবে, যদি পাস্ট টেন্স হয়, তাহলে হোয়াই, এখানে হোয়াই ডিড ইউ টক সাইলেন্টলি, কেন তুমি এখানে আস্তে কথা বলেছিলে। তারপর ফেল না করতে তুমি পড়ো, তারপরে তাহলে এখানে হতে পারে হোয়াই ডিড ইউ রিড বুক, কেন তুমি বই পড়ো। আমি ট্রেন মিস না করতে দ্রুত হেঁটেছিলাম, তাহলে এখানে কোশ্চেন করলে হোয়াই ডিড ইউ ওয়াক ফাস্ট, কেন তুমি দ্রুত হেঁটেছিলে। তাহলে নেগেটিভ যদি হয় সেখানে নট টু অর ইন অর্ডার নট টু, যদি সেটি ফর্মাল কথা হয় তাহলে ইন অর্ডার, আর ইনফর্মাল যদি হয় অনানুষ্ঠানিক, যদি সাধারণ কোনো কথা হয় তাহলে শুধু টু। আমরা বই পড়তে গ্রন্থাগারে যাই, তাহলে কারা যায়, আমরা যাই, উই, ভার্ব হচ্ছে গো টু, গ্রন্থাগার দ্য লাইব্রেরি, উই গো টু দ্য লাইব্রেরি টু, বই পড়তে, রিড বুক, উই গো টু দ্য লাইব্রেরি টু রিড বুক, আমরা বই পড়তে লাইব্রেরিতে যাই। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে হোয়াই ডু উই গো টু দ্য লাইব্রেরি, আর হোয়াই ডু ইউ গো টু দ্য লাইব্রেরি। আমি ইংরেজি শিখতে ইউটিউব ব্যবহার করি, তাহলে কে ব্যবহার করে, আই ইউজ ইউটিউব টু লার্ন ইংলিশ, আই ইউজ ইউটিউব টু লার্ন ইংলিশ। তাহলে এখানে শিখতে তে রয়েছে, পড়তে তে রয়েছে, মিস না করতে তে যুক্ত যেখানেই থাকবে সেখানে আমরা ইনফিনিটিভ ব্যবহার করব। তাহলে ইন অর্ডার টু আমরা তখনই ব্যবহার করব যখন সেটি কোনো ফর্মাল কথাবার্তা হবে, নিয়ম মেনে যেটি করা হয় বা আমার করা উচিত সেই ক্ষেত্রে। আর যদি ইনফর্মাল কথা হয় তাহলে সেখানে শুধু টু ব্যবহার করা হবে। তো এভাবে করে আমরা অসংখ্য সেন্টেন্স ইনফিনিটিভ ব্যবহার করে আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তা বলার সময় এরকম বলে থাকি, বাট এগুলো ইংরেজিতে বলতে হলে এইভাবে করে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করতে হবে। আরেকটি বিষয় এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেল, কীভাবে বাংলা থেকে ইংরেজি করতে হয় কোনো সেন্টেন্সকে, সেটিও তোমরা এখানে শিখে ফেললে। আশা করছি আজকে এই সংক্ষিপ্ত লেসনটির মাধ্যমে তোমরা অনেক বেশি উপকৃত হবে এবং you will be able to understand infinitives and how you can use infinitive. It will be clear by this lesson. So this is short video lesson will be great beneficial for you. So I hope that all of you will be connected with the channel and you will subscribe the channel, those who have not subscribed yet. So I wish you all the best, I hope you all the best, and I wish you a bright future, and I expect that you will be able to learn correct English from this YouTube channel. Thanks for watching. Thanks to all.